وصحابته وذرياته أجمعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سبحان المدد إلى روح سيد الشيخ محمد الرشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل سيد الشيخ محمد النشار خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وإلى روح سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني وإلى روح سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد إلى روح سيد الإمام شيخ أحمد بن حسين المعروف بأبي سوجة وإلى روح سيد الإمام شيخ إبراهيم البيجوري وإلى روح سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي وإلى روح سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنداني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعب علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا ختم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. من سمعني قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أي للذين أحسنوا بالعمل الصالح الجنة والنظر لوجه الله الكريم. فبشر الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر لوجه الله الكريم. Qala ta'ala dan berfirman Allah subhanahu wa ta'ala lilladzina ahsanul husna bagi orang-orang yang berbuat baik wa ziyadah lilladzina ahsanu bagi orang-orang yang berbuat baik al husna geta al husna mendapatkan husna wa ziyadatun dan ziyadah
Apa tafsir husna dan ziyadah itu yang diberikan Allah bagi orang yang berbuat baik? Tafsirnya, lilladzina ahsanu bil amalis sholihi, bagi orang-orang yang berbuat baik dengan beramal soleh, al jannatu, mendapatkan surga. Wa nazaru liwajhillahil karim, dan memandang bagi wajah, ada wajah di sana zat Allah yang mulia. Fafussiral husna, maka ditafsirkanlah al husna itu bil jannati, dengan surga. Wa ziyadatu, dan ditafsirkan ziyadah itu bin nazari liwajhillahil karim, memandang wajah zatnya Allah yang mulia. Berarti tafsir secara ringkas, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang beramal soleh mendapatkan surga dan memandang zat Allah. Paham? Bagi orang yang beramal soleh mendapatkan surga. Surga itu al-husna. Wa ziyadah, dan mendapatkan ziyadah. Ziyadah itu memandang zat Allah. Berarti ada dua pahaman. Orang yang masuk surga mendapatkan dua nikmat. Nikmat surga lawan nikmat memandang zat Allah. Nah, tinggal mendapatkannya itu apa setiap saat, atau setiap hari, atau hanya seminggu sekali, atau hanya setahun sekali, itu tergantung amalnya lagi. Paham lah? Paham. Kalau kita anukan gini rahmat, orang masuk surga itu tiket pertama adalah iman dulu. Maka tidak akan masuk surga kalau orang itu tidak beriman. Berikut, karena surga itu ada tingkatannya. Surga itu apa yang kita sudah pelajari ada 8. Maka untuk menentukan surga di antara 8 itu yang paling hebat adalah surga Firdaus. Ada yang disebut dengan Jannatul Ma'wa, ada Jannatun Naim, dan yang lain-lainnya. Maka yang membedakannya itu adalah amal soleh. Pahamlah? Tiket masuk surga itu adalah iman. Setelah iman adalah amal soleh. Amal soleh ini adalah untuk menentukan tingkatan-tingkatan surga. Nah, lalu karena surga itu ada tingkatan-tingkatannya, maka memandang zat Allah Ta'ala itu bagian tambahan nikmat surga, itu pun berbeda-beda. Pahamlah? Maka ada orang yang masuk surga kemudian memandang zat Allah setahun sekali. Ada orang masuk surga dan memandang zat Allah sebulan sekali. Ada orang masuk surga memandang zat Allah seminggu sekali. Ada orang masuk surga memandang zat Allah pagi dan sore. Ada orang masuk surga memandang Allah setiap saat, setiap jam, selalu memandang zat Allah. Nah, itu tuh anunya rahmatnya itu lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Qala iwadun al-gamarawi wa a'zamun na'imi bil jinani ru'yatuhum wajhal aliyil mannani. Qala iwadun al-gamarawi, berkata Imam Iwad al-Gamarawi, wa a'zam mun'imi fil jinani ru'yatuhum
wajhal aliyil manani wa a'zamun na'im, dan paling besar nikmat fil jinani, di dalam surga. Ru'yatuhum, yaitu melihatnya mereka, wajhal aliyil manan, akan zat Allah yang maha tinggi, yang maha memberi nikmat. Kalau bahasa kita kayak ini, surga itu adalah tempat nikmat 99 kali lebih nikmat dari segala nikmat di dunia, atau kenikmatan surga itu sempurna 100 kali lipat. Dalam nikmat apapun, kenikmatan surga itu dibanding dengan kenikmatan dunia ini 100 kali lipat daripada kenikmatan dunia. Tapi itu kenikmatan makanan, kenikmatan istri, kenikmatan pakaian, kenikmatan kehidupan. Ada yang lebih nikmat di dalam surga itu, tetapi dia bukan makanan, bukan pakaian, bukan tempat tinggal, bukan kendaraan, tapi itu adalah perasaan. Karena nikmat itu letaknya bukan di makanan, nikmat itu bukan di pakaian, nikmat itu bukan di rumah, nikmat itu bukan di kendaraan, tapi sebenarnya nikmat itu ada di dalam rasa. Jadi sebenarnya nikmat itu ada di dalam rasa. Maka nikmat yang bisa dirasakan di dalam surga itu adalah ru'yatuhum al-aliyal manan, melihatnya ahli surga lawan zat Allah. Maka melihat zat Allah Ta'ala ketika kita berada di dalam surga, itulah nikmat yang paling besar. Wal mananu bi fathil mimi wa tasydidin nuni, manan itu nama Tuhan, itu fathah mim man, tasydid nun manan. Bagaimana ya Hanan ya Manan ya Qadim al-ihsan bahru kemalian judulana bil ghufran. Adalah ya Manan, adalah ya Hanan ya Manan ya Qadim al-ihsan bahru judi kemalian judulana bil ghufran. Apa maknanya ya Manan? Manan itu nama Tuhan, tapi di luar dari Asmaul Husna. Ada dalam Asmaul Husna Manan adalah ada rasanya adalah Manan dalam Asmaul Husna. Ada. Tapi Al-Manan itu nama Tuhan. Apa maknanya Al-Manan itu? Manan itu alladzi yusyarrifu ibadahu bil imtinani alaihim bima lahu alaihim minan ni'ami. Ya Hanan ya Manan ya Qadim al-ihsan bahru kemalian judulana bil ghufran. Maknanya Al-Manan itu allazi yusyarrifu ibadahu, orang yang memuliakan hambanya, memuliakannya bil imtinani alaihim, dengan memberikan nikmat atas mereka, bima lahu,
dengan apa yang ada di sisi Allah, alai bima dengan nikmat lahu bagi Allah, alaihim atas mereka minan ni'ami. Itu Manan itu Allah memuliakan seseorang dengan memberikan nikmat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa? Ya boleh jadi nikmat berupa harta, boleh jadi nikmat kesehatan. Dengan kesehatan itu dia jadi mulia. Allah tetap memberikan nikmat, dengan nikmat itu dia jadi mulia. Boleh jadi dia menjadi sugih, boleh jadi dia menjadi orang yang berpangkat. Itu mana? Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, dengan nikmat itu dia menjadi mulia. Boleh jadi kenikmatan berupa rohaniyah. Dia mendapatkan ilmu dengan mudah, lalu menjadi orang alim. Dengan jadi orang alim itu dia menjadi mulia. Dia mendapat nikmat pangkat di sisi Allah, pangkatnya pangkatnya menjadi orang yang wali Allah Ta'ala, lalu dia menjadi mulia. Apalagi manan, ya manan itu bisa saja ampunan Allah, berupa rahmat Allah, berupa ampunan Allah, berupa kebaikan Allah terhadap hamba. Makanya bahru judik malian, bahru judik malian, judlana bil ghufran, ya Hanan ya Mannan, wahai Tuhan Al-Hanan, wahai Tuhan Al-Mannan. Bahru judik malian, lautan pemurahmu itu melimpah. Bahru judik malian, lautan kemurahanmu itu melimpah. Judlana bil ghufran, berikanlah kami dengan ampunanmu. Ini kalau rajinlah dibacalah, iya kan? Ya, sore-sore rajin dibaca. Semalam dicukumpul dibaca, kalau lah sore dibaca. Menjelang maghrib kemarin. Ada kalau syairnya ada, baca aja deh. Ada begitu orang kan baca aja, ya Hanan, ya Mannan, ya Qadim al-Ihsan, bahru judik malian, judlana bil ghufran. Summa alam qalahul Bajuri, mengata yang demikian oleh Imam Ibrahim al-Bajuri. Wa qawlu al-ali bisukunil wazan, lil wajan asalnya al-aliyil manan. Summa i'lam annahu ta'ala innama khassa habibahul mustafa bisama'i kalamihi alladhi laysa biharfin wala sawatin wa ru'yati zatihi subhanahu wa ta'ala tabarak wa ta'ala fi dhalikal maqami syarif al-mu'addil lil khitab lahu sallallahu alaihi wasallam ta'ziman wa tashrifan lahu. Summa i'lam, kemudian ketahuilah oleh engkau, annahu ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, innama khassa nabiyahu, hanya saja mengkhususkan Allah akan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa. Allah khususkan bisama'i kalamihi, mendengar kalamnya Allah, alladzi laisa biharfin, yang kalamnya Allah itu tanpa huruf, wala sautin, tanpa suara, wa ru'yati zatihi, dan Allah mengkhususkan Rasulullah melihat zatnya
dengan mata kepala fi zalika maqamis syarif, pada itu tempat yang mulia, al-mu'addilil khitab, yang sudah dipersiapkan untuk berbicaranya Allah lahu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ziman. Innama i'lam annahu khassahu ta'ziman, karena Allah menta'zim, mengagungkan, membesarkan, wa tasyrifan, dan memuliakan lahu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bahasa kita begini, rahmat. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Rasulullah itu berbicara dengan Allah, mendengar kalam Allah, kemudian melihat zat Allah, dan itu tidak ada terjadi bagi siapapun nabi, siapapun rasul. Itu hanya terkhusus bagi Rasulullah. Kenapa? Ya kada lain, ta'ziman. Allah mengagungkan, Allah membesarkan, Allah memuliakan lawan Rasulullah. Itu sebagai kemuliaan, Allah memuliakan Rasulullah, Allah mengagungkan Rasulullah. Allah beri lawan Rasulullah itu mendengar kalamnya Allah, berbicara dengan Allah, melihat zat Allah Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un. Iyalah, makanya Nabi Adam pernah berpandir lawan Allah lah. Iya, kita anu dulu. Nabi Adam pernah lah mukallamah lawan Allah, kata. Nabi Nuh pernah lah berkata-kata dengan Allah, tidak. Semuanya Nabi itu perantara Jibril. Nabi siapa? Nabi Ibrahim adalah berkata-kata lawan Allah, kata. Nabi selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata-kata dengan Allah hanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam berkata-kata bepandir lawan Allah ketika Nabi Musa berada di Jabal Tursina. Jabal Tursina itu gunung yang ada di Mesir. Namun Nabi Musa itu sebelum berkata-kata, atau bahasa kita kampung, sebelum bepandir lawan Allah, yang Nabi Musa itu mengerti dengan kalam Allah tanpa suara, tanpa huruf, persiapannya rahmatai 40 hari 40 malam. Wa wa'adna Musa arba'ina lailatan, asa 30 hijrah mate. Wa wa'adna Musa salasina lailatan summa atmamtu lahu bi asyrin. Eta asanya 30 hari aja Nabi Musa itu. Bahasa orang ini batahannus, bahasa kitab itu berkhalwat, uzlah dari manusia, kemudian berkhalwat di Jabal Tursina 30 hari, asal 30 hari aja, kemudian ditambah wa'atmamlahu asyran asla layalin fatamma miqatuhu arba'ina lailatan, maka sempurnalah khalwatnya, miqatnya Nabi Musa di Jabal Tursina selama 40 hari. Setelah 40 hari khalwat, lalu Nabi Musa diberi Allah nikmat pertama kitab yang bernama Taurat, dan Nabi Musa mukallamah, berbicara dengan Allah. Kemudian setelah itu Nabi Musa mendapat gelar Kalimullah. Musa Kalimullah. Musa itu adalah orang yang berkata-kata lawan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa takliman.
Allah berpandir lawan Nabi Musa sebagai pemandiran atau pembicaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya berbicara dengan Allah, bukan hanya mukalamah dengan Allah, tapi ru'yatuhu Shallallahu Alaihi Wasallam bizatillahil karim. Rasulullah melihat dengan zat Allah Taala yang laisa kamitslihi syai'un, melihatnya dengan mata kepala dan mata hati, sebagai ta'ziman wa tasyrifan lahu. Allah mengagungkan, Allah membesarkan dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laisa Allah subhanahu wa ta'ala bi makanin wala jihatin, dan bukanlah Allah, tidaklah Allah Ta'ala itu ada di satu tempat dan tidak juga di satu arah. Wala jihatin, tidak juga di satu arah. Rasulullah bertemu Allah di Sidratul Muntaha, ke atas lagi di satu tempat yang sudah ditentukan. Berarti Allah Ta'ala di atas? Tidak. Allah Ta'ala tidak pakai tempat. Kalau Tuhan pakai tempat sama lawan kita. Paham? Kalau Tuhan di atas, Tuhan tidak ada arah, Tuhan tidak di atas, Tuhan tidak di bawah, Tuhan tidak di kiri, Tuhan tidak di kanan, karena arah itu min sifatil hawadis. Arah enam itu kiri kanan muka belakang bawah atas, ya kan? Enam gak ada? Enam lah, iyalah enam gak ada. Enam gambar gak? Enam itu adalah sifatul hawadis, itu sifat yang baru. Kiri kanan muka belakang bawah atas itu kan sifat baru. Allah Ta'ala mukhalafah lil hawadis. Nah sama ketika kita melihat zat Allah Ta'ala kita masuk surga, bukan berarti Allah bertempat di surga, tidak. Tuhan itu tetap tidak bertempat. Tetapi ketika orang tidak masuk surga, tidak akan melihat zat Allah. Sudah yang lewat ada penjelasannya. Habis. Tanazzahallahu an zalika. Tanazzahallahu, maha suci Allah Ta'ala, an zalika, dari yang demikian tersebut. Wa innamal makanu mansubun ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa innamal makanu, dan hanya saja tempat itu mansubun, dinisbahkan ila nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah yang bertempat. Allah Ta'alanya kan tidak. Sama kita di surga, kitanya dulu bertempat di surga, baru melihat zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Bukan berarti Allah di dalam surga. Wa laisa Allah, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Rasulullah, la tufaddiluni, janganlah kalian melebih-lebihkan aku, ala Yunus bin Matta, atas Nabi Yunus bin Matta. Aila tazunnu anni aqrabu ilallah min Yunus bin Matta. Jangan kalian kira bahwa aku ini lebih dekat kepada Allah daripada Nabi Yunus bin Matta. Kan sama aja. Allah Ta'ala itu, ini kita nih lah, coba kita lawan orang alim gitu. Mana dekatnya kita lawan Allah? Sama aja sebenarnya. Sebenarnya secara faedah tauhid, Allah Ta'ala itu qaribun, Allah Ta'ala itu kan maha dekat. Bahkan di dalam ayat lain kita sudah belajar, nahnu aqrabu ilaika min ilaihim min, nahnu aqrabu ilaika min hablil warid. Kami kepada engkau itu lebih dekat daripada urat bulu dengan lehernya.
Apa maksudnya? Ya Allah Maha dekat. Terus apakah kedekatan hamba ini dengan Allah berbeda? Berbeda. Dalam sambatan berbeda, rahmat. Kamu ini orang dekat lawan Allah Ta'ala ya. Padahal sama aja. Nah masalahnya begini, rahmat. Ini masalah keterbukaan. Masalah keterbukaan. Orang adalah, kalau kita contohkan di dalam dunia lah, kita gambarkan di dalam dunia, orang semua menteri itu dekat dengan presiden karena ada kelebihannya sebenarnya lah. Ini contoh nang muhdasat, contoh nang. Tapi kita ambil iktibar sebagai gambaran bahwa kedekatan kita, kedekatan presiden dengan menteri itu kan sebenarnya sama-sama pada dekat karena sama pembantu presiden. Cuman kadang-kadang orang dekat ini ada yang dibukakan, lalu melihat, ada yang sebatas nanggai ini. Pada dasarnya itu adalah dekat. Ada yang sampai bapandir, ada yang nggak ada bapandir. Itu seberataan dekat. Nah, kadang-kadang rahmatai nang maulah kita jauh itu adalah dinding itu. Nah dinding itulah nang maulah kita itu terasa jauh lawan Allah. Dindingnya apa? Dosa. Ya dindingnya itu dosa. Makanya ketika orang berdosa merasa jauh dengan Allah, padahal Allah bukan jauh, tapi perasaan dia yang jauh dengan Allah. Haitsu irtaka bi fawqas samawati sab'i, sekira-kira akun artaki aku naik bi irtaka menaikkan Allah denganku fawqas samawati sab'i wa Yunus bi karil bahri fi batnil laut. Kan Nabi Yunus di dalam ikan hiu di dalam lautan. Kemudian Rasulullah itu di atas langit di Sidratul Muntaha. Berarti Nabi Yunus ini jauh dari Allah Ta'ala. Kan gitu maksudnya. Ini kan masalah tempat kita. Rasulullah melihat Allah, berjumpa Allah ketika Rasulullah berada di atas Sidratul Muntaha, di tempat yang sudah disediakan atau yang sudah ditentukan. Nabi Yunus sedang berada di dalam perut ikan hiu di dalam lautan. Berarti Rasulullah kah lebih dekat dengan Allah daripada Nabi Yunus? Tidak. Ini masalah tempat. Rasulullah di atas langit ketujuh di Sidratul Muntaha, kemudian Yunus di dalam lautan. Kan ada perbedaan, tetap aja jangan dibedakan. Lantaran Nabi Yunus di dalam lautan lalu jauh dari Allah Ta'ala, Allah Ta'ala aja di atas aras bersemayam, jauhnya pengeluaran Allah Ta'ala. Jadi bila hendak para lawan Allah Ta'ala, naik dulu ke atas langit lah. Kada begitu, jangan dibedakan. Jangan dibedakan, ujar Rasulullah, aku dengan Nabi Yunus sama aja. Makanya orang mengingat Allah, zikrullah, apa itu kan ada perbedaannya sebenarnya. Orang di dalam jamban atau di dalam rumah, lawan di dalam masjid lalu mengingat Allah, ada apa bedanya? Orang bila di dalam rumah pada kawan mengingat Allah, kan ada perbedaan. Ini orang bahwa bertasbih. Apakah tasbih ini membawa ingat lawan Allah? Kada juga. Apakah orang bilang ada bertasbih itu lupa lawan Allah Ta'ala? Kada juga. Ingat lawan Allah Ta'ala itu bukan ukurannya tasbih, bukan ukurannya di mana kita berada. Orang banyak di dalam masjid lupa lawan Allah. Orang ada di dalam keramaian di pasar asyik ingat lawan Allah. Ada. Paham?
Lah kita jangan orang bila di masjid terus berarti orang tuh ingat selalu ingat lawan Allah, belum tentu. Itu ukuran fisiknya. Orang di pehomaan terus jauh dari sajadah, jauh dari masjid, kada bertasbih, berarti jauh dari Allah, lupa lawan Allah Ta'ala. Tidak, itu hanya masalah tempat. Tasbih itu masalah alat, masalah zikir hati. Ingat dekat lawan Allah itu dengan hati. Paham? Kita jangan itu ramata ini orang dalam masjid. Nah, dalam masjid sembahyang usalli fardal isya arba'a rakaatin lillahi ta'ala Allahu akbar. Apakah ia dekat Allah? Belum tentu. Apakah dia benar mengingat Allah? Belum tentu. Karena ada aja orang dirinya di hadapan Allah tapi sebenarnya dia lalai, lupa dengan Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang sembahyang, di dalam sembahyangnya lupa lawan Allah. Padahal sembahyang, padahal di dalam masjid, padahal di atas sajadah, padahal sembahyang, tapi dia lalai kepada Allah. Berarti mengingat Allah Ta'ala itu tidak bisa dibatasi dengan tempat, tidak bisa dibatasi dengan pakaian, tidak bisa dibatasi dengan alat. Orang berada di pasar, orang berada di rumah, bahkan orang berada di jamban, berarti lalainya lah, berarti lupa lawan Allah. Belum tentu. Ini masalah fisik. Itu bahasa kita tuh, bahasa tasawuf. Ini masalah fisik. Masalah ingat lawan Allah, paling dekat hubungan hamba dengan Allah Ta'ala itu adalah bil qalbi, dengan hati. Rasulullah sudah berkata, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, bahwa Allah Ta'ala kadang memandang potonganmu, gamismu, jubahmu apa, wala ila amwalikum, hartamu, kendaraanmu, larang pakaianmu. Allah kadang memandang itu. Wa inna ma yanzuru ila qulubikum, Allah Ta'ala itu memandang kepada hatimu wa a'malikum. Makanya dalam tasawuf di garis besari, nyatakan garis besarnya nih, al-qalbu maudi'u nazarillah. Paham? Al-qalbu maudi'u nazarillah. Hatilah tempat pandangan Allah. Hatilah tempat pandangan Allah. Masalah fisiknya mau baju apa, bahasanya tuh asal jangan buka aurat aja. Yang penting hatinya dekat Allah. Penting hatinya zikrullah. Posisinya mau di pasar, mau di pelatar, mau di dapur, yang penting hatinya ingat Allah. Habis pakulah pak Muhammad. Jadi pakilah maka keduanya, itu pakilah ialah pakilah maka keduanya Rasulullah dan Nabiullah Yunus bin nisbati lil qurbi binhu, dengan nisbah dekat terhadap Allah ala haddin sawa, atas batasan yang sama aja. Walaupun Nabiullah Yunus alaihissalam di dalam lautan, di dalam ikan hiu, berarti beliau jauh lawan Allah? Tidak. Karena jauh dari 7 lapis langit, berarti beliau tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas Sidratul Muntaha, berarti beda dengan Nabiullah Yunus kedekatannya dengan Allah? Tidak. Ala haddin sawa. Paham? Jika mulai yang di pasar, kah di kantor, kah di mana, kah, tetap aja Allah Ta'ala dekat dengan ilmunya,
tetap ya Ustaz. Sehingga kedekatan kita, awak kita ini biar berada dimanapun selalu ingat Allah, karena Tuhan itu dekat. Karena Tuhan itu dekat. Sudah. Kemudian waqtarat alaihi khamsan ba'da khamsin nafarat ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Ngecit aja.